Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Memory Harvest. Today, on the sacred birth anniversary of the great warrior king Chhatrapati Shivaji Maharaj, I feel honored and proud to present this special video dedicated to his life, vision, and legacy. Chhatrapati Shivaji Maharaj was not just a king, he was the founder of the Maratha Swarajya and a symbol of courage, strategic brilliance, and good governance. He born on 19th February 1630 at Shivneri Fort. He laid the foundation of the Maratha Empire and inspired generations with his leadership. So, let us begin this journey by remembering his powerful ideals of bravery, justice, and self rule. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Birth and early life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj was born on 19th February 1630 at Shivneri Fort in present-day Maharashtra, India. His birth took place during a time of political unrest in the Deccan region, where different kingdoms and the Mughal Empire were fighting for power. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ 19th ఫిబ్రవరి 1613లో జన్మించిండు. అది ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ మహారాష్ట్రలో ఉంది. అండ్ ఇతను పుట్టినప్పుడు మన దక్కన్ పీఠభూమిలో మొత్తం డిఫరెంట్ రాజ్యాలన్నీ పవర్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాయి అన్నట్టు. ఆ టైంలో మెయిన్గా మొఘల్ సామ్రాజ్యం వాళ్ళు ఎక్కువ పవర్తోనే ఉన్నారు. పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్. Father Shaji Bhonsle, a brave Maratha general who served the Bijapur Sultan. Mother Jijiyabai, a deeply religious, strong-willed and inspiring woman. Since Shaji was often away on military campaigns, Jijabai played the most important role in raising young Shivaji. She told him stories from the Ramayana and Mahabharata, teaching him courage, justice and devotion to the motherland. ఇతని తండ్రి సిసోడియా వంశ సంబంధీకుడైన షాజీ భోంస్లే మరియు తల్లి యాదవ వంశానికి చెందిన జిజియాబాయి. షాజీ భోంస్లే బీజాపూర్ సుల్తాన్ దగ్గర వర్క్ చేసేది. సో ఇతను ఆ యుద్ధాలకి వెళ్ళినప్పుడు జిజియాబాయి ఈ శివాజీ మహారాజ్కి చాలా స్టోరీస్ చెప్పేదన్నమాట. అంటే రామాయణం, మహాభారతం, అందులో ఉన్న అందరి క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పి ఆయన లోపల ధైర్యాన్ని, న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని, దేశభక్తిని ఇవన్నీ ఆయన లోపల కలగడానికి వాళ్ళ తల్లి ఆయన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర వహించింది. Childhood environment. Shivaji spent most of his childhood in the hilly and forest regions around Pune and Shivneri. This natural environment helped him become physically strong and fearless, learn the geography of mountains, forests, forts, develop survival skills useful for future battles. శివాజీ చిన్నతనం మొత్తం ఇతను ఆ పూణే అండ్ శివనేరి కోటకు దగ్గరలో ఉన్న అడవులు, అక్కడ ఉన్న కొండలు, గుట్టలలోనే ఎక్కువ గడిపిండన్నట్టు. సో అక్కడ గడపడం వల్ల ఇతనికి శారీరకంగా దృఢంగా తయారైండు. ఆయన అక్కడ ఉన్న కోటలు, అడవులు, గుట్టలు వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకున్నాడు. అండ్ సర్వైవల్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నాడు. అంటే యుద్ధంకి స్కిల్స్ నేర్చుకున్నాడు అతను. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్. శివాజీ రిసీవ్డ్ బోత్ మోరల్ education and military training. He was trained in horse riding, sword fighting, archery and warfare techniques. ఇతను గుర్రపు స్వారీ, ఇంకా కత్తి సాము అండ్ విలువిద్య అంటే బాణాలు వేయడం, యుద్ధ విద్యలు అన్నీ నేర్చుకున్నాడు. ఇతని ఖడ్గం పేరు వచ్చేసి చంద్రహాస్ కాగా. అండ్ మోతి, విశ్వాస్ మరియు కృష్ణలతో పాటు మొత్తం 7 గుర్రాలను ఇతను యుద్ధంలో గుర్రపు స్వారీలలో ఉపయోగించుకున్నాడు. లీడర్షిప్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. హిస్ గార్డియన్ అండ్ టీచర్ దాదాజీ కొండదేవ్ గైడెడ్ హిమ్ ఇన్ గవర్నెన్స్, డిసిప్లిన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ పీపుల్. ఇతని వ్యక్తిత్వాన్ని సమూలంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఇతని తల్లితో పాటుగా తన రాజకీయ గురువైన దాదాజీ కొండదేవ్, ఇంకా అతని మత గురువైన సమర్థ రామ్దాస్, వీళ్ళిద్దరి పాత్ర ఇతని జీవితంలో అనిర్వచనీయమైనదన్నమాట. ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్.
From a young age, Shivaji showed strong patriotism and desire for self-rule, Swarajya, ability to win the trust of local people and soldiers, courage to think independently even as a teenager. By the age of 16, he had already begun capturing small forts, showing the beginning of his future greatness. అతనికి 10 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే వారసత్వం ద్వారా పూనా జాగీర్ని వీళ్ళ తండ్రి నుంచి పొందిండు. అండ్ ఈయన వయసులో చిన్నోడే అయినా కూడా అంటే ఆ రాజ్యంలోని ప్రజలు ఇంకా సైనికుల నుంచి చాలా నమ్మకాన్ని పొందగలిగిండు. ఇంకా చిన్న వయసులోనే అతను బాగా ధైర్యంగా ఇంకా ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచించడం చేసేవాడు. ఇంకా తను స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నాడు. ఇక 16 ఇయర్స్ నుంచే ఇతను కొన్ని కోటలని కూడా ఆక్రమించడం మొదలుపెట్టి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని విస్తరణ చేసిండనమాట. కోటలను ఆక్రమించడం ప్రారంభించినాక ఇతని ఫస్ట్ విజయం ఏంటంటే తోర్నా లేదా ప్రచండగఢ్ అంటారు. దీన్ని 1646లో ఆక్రమించిండు. ఇదే ఇతని ఫస్ట్ విజయం. దీనిని బీజాపూర్ ఆదిల్ షా నుంచి ఆక్రమించిండు. మళ్ళీ ఇక్కడే రాయగఢ్ కోటను నిర్మించి ఆ తర్వాత దీనిని రాజధానిగా చేసుకొని పాలించిండు. దీని తర్వాత కొండన లేదా సింహగఢ్ అంటారు. దీనిని కూడా బీజాపూర్ నుంచే ఆక్రమించిండు. డ్రీమ్ అండ్ విజన్ ఆఫ్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్. డ్రీమ్ ఆఫ్ స్వరాజ్య, సెల్ఫ్ రూల్. ద గ్రేటెస్ట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ Shivaji Maharaj was to establish Swarajya, which means self-rule by the people of the land. During his time, many regions of India were controlled by foreign or oppressive rulers. Shivaji wanted a kingdom where local people could live with freedom, dignity and justice under a ruler of cared for them. ఇతనికున్న ఒక గొప్ప కోరిక ఏంటంటే స్వరాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవడం, అంటే ఎవరికి వాళ్ళే పరిపాలించుకోవాలి అని. అంటే ఆ టైంలో ఇండియాలోని చాలా ప్లేసెస్ వేరే వేరే వాళ్ళతోని పరిపాలించబడుతున్నాయి. అప్పుడు ఏంటంటే ప్రజలకి ఫ్రీడమ్ లేదు. వాళ్ళని ఒక స్లేవ్స్ లాగా, అంటే పని మనుషుల్లాగా చూడడం, వాళ్ళ ఇష్టాలకి వాల్యూ ఇవ్వకపోవడం, ఇట్లాంటి చాలా అన్ని దిక్కుల వాళ్ళని అణచివేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈ శివాజీ మహారాజ్ ఏమనుకున్నాడంటే ఒక స్వరాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవాలి, ఎవరికి వాళ్ళే సెల్ఫ్గా రూల్ చేసుకొని వాళ్ళని ఫ్రీడమ్ ఇచ్చే రాజులని ఇతను అట్లాంటి రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని ఈయన అనుకున్నాడు. Protection of people and dharma. Shivaji's vision was not only political power but also protection of society. He aimed to safeguard women, children, farmers and common citizens, protect temples, masjids and all religious places, maintain religious tolerance and harmony among communities. This shows he believed in moral leadership, not just military strength. ఈయన ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించి రాజుగా కావాలి అని మాత్రమే అనుకోలేదు. ఈయన ఏంటంటే సొసైటీలో మొత్తం ఒక శాంతిని తీసుకురావాలని అనుకున్నాడు. అంటే చిల్డ్రన్స్ని, ఉమెన్ని, ఇంకా ఫార్మర్స్ని, నార్మల్ పీపుల్ని అందరినీ సేఫ్గా చూడాలని అనుకున్నాడు. తర్వాత ధర్మం పరంగా, అంటే టెంపుల్స్ అయినా లేకపోతే మసీద్స్ అయినా చర్చిలు అయినా ఏవైనా వాళ్ళు ఏ రిలీజియన్ని నమ్ముకున్నా కూడా దాన్ని సేఫ్గా చూడాలి అని అనుకున్నాడు. అంటే ఎవరికి వారికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. ఇంకా ఒక మతంతో ఒక మతం వాళ్ళు గొడవలు పడకుండా అందరూ శాంతిగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. దానికోసమే ఆయన ట్రై చేసిండు. అంటే హిందూ ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నా కూడా పరమత సహనం కలిగిన అతను అన్నమాట ఈయన. ఇంకా ఇవన్నిటిని బట్టి ఈయన ఏంటంటే ఒక మంచి లీడర్షిప్, ఒక మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్న వ్యక్తిగా మనకు కనబడతాడు. అంటే ఆయన అన్ని మతాలు, అంటే ఎవరి మతం వాళ్ళకి గొప్ప, కానీ ఏంటంటే అందరూ ఒకరితోనొకరు గొడవ పడకుండా ఒకరికి ఒకరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటా శాంతియుతంగా ఉండాలి అని నేను కోరుకున్నాడు. జస్ట్ అండ్ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. శివాజీ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ అన్ ఐడియల్ కింగ్డమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫేర్నెస్ అండ్ డిసిప్లిన్. ఇతను స్వరాజ్యాన్ని, అంటే అందులో ప్రజలు భయం లేకుండా మంచి క్రమశిక్షణతోని మంచి రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని కోరుకున్నాడు. హిజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విజన్ ఇంక్లూడ్ హానెస్ట్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ దట్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఫార్మర్స్. అంటే ఇతను పన్ను వసూలు చేయడం, అంటే ఫార్మర్స్ అండ్ రైతుల నుంచి వసూలు చేసే పన్నును నిజాయితీగా వసూలు చేయాలనుకున్నాడు తప్ప వాళ్ళని శిక్షించి లేకపోతే వాళ్ళ నుంచి కఠినంగా తీసుకోవాలని అనుకోలేదు. అండ్ ఎఫిషియంట్ మినిస్టర్స్ అండ్ గవర్నెన్స్.
త్రో ద అష్టప్రధాన్ కౌన్సిల్. ఇతను రాజ్యాన్ని అష్టప్రధానులతోని నడిపించిండు. స్ట్రిక్ట్ లా అండ్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ కరప్షన్ అండ్ ఇంజస్టిస్. అన్యాయాన్ని ఇంకా ఈ దోచుకోవడంని ఇవన్నిటిని ఆపడానికి ఇతను స్ట్రిక్ట్ అంటే కఠినమైన రూల్స్ని తీసుకొచ్చిండు. అండ్ హిస్ రూల్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ రాదర్ దెన్ లగ్జరీ ఆర్ పర్సనల్ వెల్త్. ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా ప్రజల మంచి కోసం, వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలని యూజ్ చేసిండు తప్ప అతని స్వార్థం కోసం లేకపోతే సంపదను కూడబెట్టుకుందామని ఇట్లా స్వార్థంతోని అతను ఎప్పుడు కూడా బిహేవ్ చేయలేదు. అందుకే మన భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కూడా అతను ఒక గొప్ప రాజుగా చరిత్రలో నిలిచిపోయిండు. స్ట్రాంగ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిమ్ వాస్ టు మేక్ హిస్ కింగ్డమ్ మిలిటరీలీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్. ఈయన ఇంకొక కోరిక ఏంటంటే ఇతని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రంగా అండ్ ఈయన సైన్యాన్ని చాలా బలంగా తయారు చేసుకోవాలని అనుకున్నాడు. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ హీ బిల్ట్ అండ్ క్యాప్చర్డ్ పవర్ఫుల్ హిల్ ఫోర్ట్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. సో ఈ కారణం చేత ఇతను అన్ని కోటలను కట్టిండనమాట. ఈయన పెద్ద బలమైన పెద్ద పెద్ద కోటలను కట్టిండు ఈయన రాజ్యంకి ప్రొటెక్షన్ కోసం. డెవలప్డ్ గొరిల్లా వార్ఫేర్ టాక్టిక్స్ సూటెడ్ టు ఇండియన్ జియోగ్రఫీ. ఇతను గెరిల్లా యుద్ధ పద్ధతులని యూజ్ చేసిండు. క్రియేటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్ నావల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా టు డిఫెండ్ ద వెస్టర్న్ కోస్ట్. ఇతను మన భారతదేశం పశ్చిమ తీరంలో యుద్ధం చేయడానికి మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఒక స్ట్రాంగ్ అయిన నౌకాదళాన్ని తయారు చేసి పెట్టిండు. అది మన ఇండియా అంటే భారతదేశ చరిత్రలోనే నౌకాదళాన్ని తయారు చేసిన ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరంటే శివాజీ మహారాజే. హిస్ విజన్ వాజ్ ఏ నేషన్ దట్ కుడ్ డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫారెన్ పవర్స్. ఈయన కోరిక ఏంటంటే మన దేశం మనకి మనమే అభివృద్ధి చెందాలి తప్ప ఇంకొకరి మీద ఆధారపడి మనం ముందుకు వెళ్ళొద్దు అని ఈయన కోరిక. ప్రమోషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ లాంగ్వేజ్. శివాజీ ఆల్సో డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ రివీవింగ్ ఇండియన్ culture and traditions. He encouraged use of Marathi and Sanskrit in administration, respect for local traditions and values, pride in native identity and heritage. This cultural vision strengthened unity among his people. ఇతను పరిపాలనలో మరాఠీని ఇంకా సాంస్క్రిట్ని యూజ్ చేసేది. అండ్ ఇంకా ఈయన హిందూ అయినా కూడా అక్కడున్న లోకల్ హిందూ ప్లస్ మరాఠీ ఈయనే కానీ అయినా కూడా అక్కడున్న లోకల్ ట్రెడిషన్స్ అంటే వేరే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు కూడా ఇతను వాల్యూ ఇచ్చేది. అంటే అందరిని ఈక్వల్గా చూసేది. ఇంకా ఇతను వారసత్వంతో పాటు అక్కడున్న లోకల్గా ఉన్న సాంప్రదాయాలకి కూడా ఈయన రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది. అట్లనే వాళ్ళల్లో కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. దిస్ కల్చరల్ విజన్ స్ట్రెంగ్తెన్ యూనిటీ అమాంగ్ హిస్ పీపుల్. ఈయన పాటించిన వీటి ద్వారా ప్రజలలో యూనిటీ అంటే ఏకం కలిసి ఉండడం అనేది ఎక్కువగా వృద్ధి చెందింది. మిలిటరీ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్. బిగినింగ్ ఆఫ్ హిస్ మిలిటరీ క్యాంపెయిన్స్. శివాజీ మహారాజ్ started his military career at a very young age. At just 16 years old, he captured Torna Fort, which became the first strong base of his future kingdom. After Torna, he rapidly gained control of several nearby forts such as Rajgarh, Kondana, and Purandar, showing his early leadership and courage. తను అతి చిన్న వయసులోనే ఈయన రాజ్య విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిండు. అంటే 16 ఇయర్స్కే ఈయన తోర్నా ఫోర్ట్ని సంపాదించుకుండు. ఇంకా దాని తర్వాత తోర్నా ఫోర్ట్ తర్వాత రాజ్గఢ్, కొండన, పురందర్ ఇంక ఇట్లాంటి కోటలు అన్నీ ఈయన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాడు. యూజ్ ఆఫ్ గెరిల్లా వార్ఫేర్. వన్ ఆఫ్ Shivaji's greatest military contributions was the effective use of guerrilla warfare tactics. These methods included sudden surprise attacks on enemy camps, fighting in mountains, forests, and narrow passes where large armies struggled. ఈ గెరిల్లా యుద్ధ పద్ధతి అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు
అంటే శత్రువులకి చెప్పకుండా సడన్‌గా పోయి వాళ్ళ గుడారాలు అవి ఉంటాయి. వాళ్ళు ఉండే ప్లేసెస్ ఉంటది. వాటి మీద అటాక్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకెక్కడ ఫైట్ చేస్తారంటే మౌంటైన్స్ అంటే కొండలు, అడవులు ఇరుకైన ప్లేసెస్ నుంచి పోతారు కదా! అక్కడ సడన్‌గా వీళ్ళొచ్చి వాళ్ళతోని యుద్ధం చేస్తారు. అండ్ క్విక్ మూవ్‌మెంట్ అండ్ సీక్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ అంటే తొందరగా రియాక్ట్ అయ్యే ఆహ్, వాళ్ళు సైనికులు ఇంకా సీక్రెట్ అంటే ఏదున్నా కూడా చాలా సీక్రెట్‌గా మెయింటైన్ చేస్తారన్నట్టు వాళ్ళ మొత్తం నెట్వర్క్‌ని. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ స్మార్ట్ స్ట్రాటజీస్ ఈవెన్ పవర్‌ఫుల్ మొఘల్ అండ్ బీజాపూర్ ఆర్మీస్ ఫౌండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు డిఫీట్ హిమ్. ఈ స్ట్రాటజీస్ వల్ల అంత పవర్‌ఫుల్ అయిన మొఘల్ ఇంకా బీజాపూర్ ఆర్మీస్ కూడా వీళ్ళతోని ఫైట్ చేయలేకపోయినాయి అన్నట్టు. అంటే ఓడిపోయినాయి. ఈ శివాజీ మహారాజ్‌తోని ఆ 2 సామ్రాజ్యాలు కూడా ఓడిపోయినాయి. Victory over Afzal Khan, Battle of Pratapgarh 1659. A famous event in Shivaji's life was his encounter with Afzal Khan, a strong general of Bijapur. Afzal Khan tried to trap and kill Shivaji during a meeting at Pratapgarh fort, but Shivaji used clever planning and self-defense weapons to defeat him. This victory greatly increased Shivaji's reputation and confidence across the Deccan region. ఈ బీజాపూర్ సుల్తాన్ ఎవరంటే ఆదిల్ షా టూ. ఈయనే శివాజీని చంపేటందుకు ఆఫ్జల్ ఖాన్కు 10,000 మంది సైన్యంనిచ్చి శివాజీ మీదకి పంపుతాడు. అయితే శివాజీ ఏం చేస్తాడంటే నేను లొంగిపోతానని సమావేశానికి కృష్ణాజీ భాస్కర్ ద్వారా సందేశం పంపుతాడు. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ శివాజీని ఇట్లా పిలిచి ఆయనని ఈ పులి గోర్లు ఉంటాయి కదా, విషంతో కూడిన పులి గోళ్ళు, వాటితోని నేను చంపుదామని ప్లాన్ చేస్తారు. కానీ శివాజీ ఏం చేస్తాడు, ఈయన కూడా దానికి ప్రిపేర్గానే పోతాడు. అంటే ఆ పులి విషపు గోళ్ళను ఈయన కూడా పెట్టుకుంటాడు అన్నట్టు. లోహంతో కూడిన పులి విషపు గోళ్ళు అంటారు. అవి ఈయన కూడా ధరించి ఇట్లా ప్లాన్ వేస్తాడు అన్నట్టు. నేను మీకు లొంగిపోతా, మీ దగ్గరికి వస్తున్నా అని చెప్తాడు. చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళినాక అదే వాళ్ళు ఏదైతే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఈయన చంపుదామని అనుకుంటారో ఈయన అదే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి అంటే లోహంతో కూడిన పులి విషపు గోళ్ళను పెట్టుకొని ఈ అఫ్జల్ ఖాన్ అనేటాయనని 1659లో చంపేశాడు. చంపేసి అక్కడే ప్రతాప్గఢ్ కోటలోనే ఈ అఫ్జల్ ఖాన్ను వాళ్ళ ఇస్లామిక్ సాంప్రదాయాల ప్రకారం సమాధి చేసేస్తాడు. ఈ విజయం ఏదైతే ఉందో అంటే ప్రతాప్గఢ్ విజయం ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా శివాజీ పేరు ఇంకా అసలు ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిందనమాట. అంతా ఈయన జీవిత చరిత్రలోనే ఇది ఒక గొప్ప విజయంగా పేరు పొందింది. ఇంక ఈయన కాన్ఫిడెన్స్ని ఈయన గౌరవాన్ని మొత్తం అసలుకి ఇంకా ఒక వేరే లెవెల్కి తీసుకుపోయింది ఈ ప్రతాప్గఢ్ విజయం అనేది. మొత్తం మన దక్కన్ పీఠభూమిలోనే ఈయన పేరు మొత్తం మోగిపోయింది. ఇంకా conflicts with the Mughal Empire, Shivaji bravely challenged the powerful Mughal Empire led by Emperor Aurangzeb. Important events include attack on Shaista Khan 1663 in Pune, proving Shivaji's daring strategy. ఈ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఎక్కువ ఈయనకి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎవరితో వచ్చినాయంటే ఈ మొఘల్ ఎంపైర్తోనే. ఈ మొఘల్ సామ్రాజ్యం, ఈ మొఘల్ చక్రవర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శివాజీ గొప్పతనంని చూసి ఈయనని ఎప్పుడు ఎట్లయినా చేసి ఈయనని అనగదొక్కాలి, ఈయనని సంహరించాలి అని చూసారు. ఇంక ఈయన మెయిన్గా ఎవరితోని గొడవ వచ్చిందంటే ఈయనకి ఔరంగజేబ్. ఈ ఔరంగజేబ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ శివాజీ మహారాజ్ని ఎలా అయినా లొంగ తీసుకోవాలి, ఆయనని ఉన్న గొప్పతనాన్ని అంతా అణచివేయాలనే చూసిండు అన్నట్టు. సో దీంట్లో ఉన్న ఈ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ అటాక్ ఆన్ షాయిస్తా ఖాన్. ఈ షాయిస్తా ఖాన్ మీద యుద్ధం ఏదైతే ఉందో ఇది శివాజీ మహారాజ్ యొక్క తెలివితేటలకి ఒక గొప్ప నిదర్శనంగా నిలిచిందనమాట. నెక్స్ట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఆగ్రా 1666 ఆఫ్టర్ బీయింగ్ కెప్ట్ అండర్ హౌస్ అరెస్ట్ బై ఔరంగజేబ్, అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హిస్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కరేజ్. ఈ ఔరంగజేబు ఈయనని శివాజీ మహారాజుని తీసుకెళ్ళి ఆగ్రా కోటలో పెడతాడనమాట. కానీ అందులో నుంచి మళ్ళీ శివాజీ మహారాజు ఆయన తెలివితేటలను ఉపయోగించి ధైర్య సాహసాలను ఉపయోగించి ఈయన బయటపడతాడు మళ్ళీ. సో కంటిన్యూస్ ఈజ్ క్యాప్చర్ అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ట్స్ అగెయిన్స్ట్ మొఘల్ ఫోర్సెస్. దీస్ యాక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హిమ్ యాజ్ ఏ సీరియస్ పొలిటికల్ అండ్ మిలిటరీ పవర్. ఈయన ధైర్య సాహసాలతోని మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న చక్రవర్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఆయన తలవంచలేదు. వాళ్ళకి ఇంకా ఎదురు వెళ్తూనే ఉండి ఆయన సామ్రాజ్యాన్ని చాలా గొప్పగా పాలించిండు. స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ హిల్ ఫోర్ట్స్, శివాజీ అండర్స్టూడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ట్ బేస్డ్ డిఫెన్స్. ఇతను ఈ కోటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్మించి వీటిల నుంచి
ఆయన సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం అంటే సైనికులను పెట్టడం అనేది ఆయనకి బాగా యూజ్ అవుతుందని ఈయన మంచి తెలివిగా ఆలోచించిండనమాట. సో హీ క్యాప్చర్డ్ ఆర్ బిల్డ్ మోర్ దెన్ 300 ఫోర్ట్స్ అక్రాస్ మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్ర మొత్తంలో కలిపి దాదాపు 300 కోటలను ఇతను నిర్మించిండు. స్ట్రెంగ్తెన్ ఫోర్ట్స్ విత్ ఫుడ్ స్టోరేజ్, వాటర్ సప్లై అండ్ సీక్రెట్ ఎస్కేప్ రూట్స్. ఈ కోటలలో వాళ్ళ సైనికులను పెట్టి అక్కడ వాళ్ళకి ఫుడ్, తినడానికి ఫుడ్, ఇంకా తాగడానికి వాటర్ పెట్టి, ఒకవేళ వాళ్ళు శత్రువులకి దొరికితే వాళ్ళు సీక్రెట్గా ఎస్కేప్ అవ్వడానికి సీక్రెట్ దారులను కూడా అందులో ఆయన కనిపెట్టి పెట్టిండనమాట. అంటే కోట నుంచి సీక్రెట్ దారులను బయటపడడానికి పెట్టిండు. యూజ్డ్ ఫోర్ట్స్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ మిలిటరీ సెంటర్స్. ఈయన సైనిక అధికారులకు ఈ కోటల్నే మెయిన్గా యూజ్ చేసుకున్నాడు. ఫోర్ట్ నెట్వర్క్ మేడ్ హిస్ కింగ్డమ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కాంక్వెర్. ఈ కోటల నుంచి పరిపాలించడం, యుద్ధం చేయడం ఏదైతే ఉందో ఇది అనేది ఈయన రాజ్యానికి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా కావడానికి బాగా యూజ్ అయిందనమాట. క్రియేషన్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్ నేవీ. శివాజీ మహారాజ్ వాస్ అమాంగ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ రూలర్స్ టు బిల్డ్ ఏ స్ట్రాంగ్ నావల్ ఫోర్స్, హిజ్ నేవీ. శివాజీ మహారాజు మన భారతదేశ చరిత్రలోనే నౌకాదళాన్ని తయారు చేసిన ఫస్ట్ రాజు ఇతనే అన్నమాట. ప్రొటెక్టెడ్ ద కొంకన్ కోస్ట్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ ఇన్వాడర్స్ లైక్ ద పోర్చుగీస్ అండ్ సిద్దీస్. ఈ పోర్చుగీస్, సిద్దీస్ ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ వీళ్ళ నుంచి ఈ కొంకన్ కోస్ట్ని కాపాడడానికి ఈయన అక్కడ నౌకాదళాన్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టిండు. అండ్ బిల్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీ ఫోర్ట్స్ సచ్ యాజ్ సింధుదుర్గ్ అండ్ విజయదుర్గ్. ఈయన ఇంకా ముఖ్యమైన సీ పోర్ట్లు ఈ సింధుదుర్గ్, విజయదుర్గ్ వీటిని కూడా బిల్ట్ చేసిండు. స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కోస్టల్ సెక్యూరిటీ. ఈ ట్రేడ్ అంటే వర్తక వ్యాపారం, సముద్రం మించి చేస్తాం కదా అది, ఈ అక్కడున్న నౌకాదళాన్ని వీటన్నిటిని బాగా బలం చేకూర్చుకొని బాగా తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్నాడు. బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ హీ ఈజ్ ఆఫ్టెన్ కాల్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నావీ. వీటన్నిటి వల్ల ఈయనని ఏమని పిలుస్తారంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ అంటారు. ఎందుకంటే ఈయననే కదా మన ఇండియాలో ఫస్ట్ నౌకాదళాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. మన ఇండియాకి ఈ సముద్రం నుంచి కూడా ఫైట్ చేయొచ్చు అని, నౌకాదళాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అని ఫస్ట్ చెప్పిన వ్యక్తే ఈయన. అందుకే ఆయనని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ అని అంటారు. ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ అంటే మన భారతదేశ నౌకాదళానికి ఈయనని పితామహుడిగా చెప్తారు. ఓవరాల్ మిలిటరీ లెగసీ. శివాజీ మహారాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఏ స్మాల్ రీజియనల్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఏ పవర్ఫుల్ అండ్ డిసిప్లైన్డ్ ఆర్మీ. అంటే ఈయన ఒక చిన్న ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమైన ఇతని సైనిక దళంని మొత్తం ఒక పెద్ద పవర్ఫుల్ అండ్ ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన ఆర్మీగా అంటే సైన్యంగా ఈయన తీర్చిదిద్దిండు. ఈ స్ట్రెంగ్తెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ బ్రిలియంట్ స్ట్రాటజీ అండ్ ప్లానింగ్. ఈయన చాలా తెలివితేటలతోని ప్లానింగ్ చేసేది అనమాట. అంటే వ్యూహాలు పన్నేది శత్రువుల మీదకి. అండ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సివిలియన్స్ అండ్ ఉమెన్ డ్యూరింగ్ వార్స్. ఈయన యుద్ధం సమయంలో అంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రజలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంకా మహిళలకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది. వాళ్ళని అంటే ఎంత శత్రువులైనా కూడా, శత్రు దేశంలో ఉన్నా కూడా ఆడవాళ్ళని ఇంకా అక్కడ ఉన్న ప్రజలని ఈయన ఏం చేయకపోయేదన్నమాట. దీని ద్వారా ఇతను ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన రాజో మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే నార్మల్గా యుద్ధాలు చేసేటప్పుడు దొరికిన వాళ్ళని దొరికినట్టు ఇలా చంపుకుంటూ పోతారే తప్ప వీళ్ళు ఆడవాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రజలు, వీళ్ళకి మనతోని శత్రుత్వం లేదు కదా, వీళ్ళని ఎందుకు చంపాలి అని అందరు ఆలోచించారు కదా. కానీ ఈయన అట్లా ఆలోచించేది. అక్కడున్న ఆయనకి యుద్ధం ఆ రాజుతోని అంటే శత్రు రాజుతోని తప్ప అందులో ఉన్న ప్రజలతోని కాదు కదా. సో అందుకే యుద్ధం టైంలో ఏం చేసేదంటే అక్కడ ఉన్న లేడీస్కి అయినా కూడా, అక్కడ ఉన్న ప్రజలకైనా కూడా ఏం హాని కలిగించకపోయేదన్నమాట. వాళ్ళని పక్కకి జరిపి ఓన్లీ శత్రు రాజుతో మాత్రమే యుద్ధం చేసేది. స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ దట్ ఇన్స్పైర్డ్ లాయల్టీ అమాంగ్ సోల్జర్స్. ఈయన ఇంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన దగ్గరున్న సైనికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఈయనకి చాలా నమ్మకంగా పనిచేసేటోళ్ళు. అట్లా హిజ్ మిలిటరీ సిస్టమ్ later helped the Maratha Empire expand across large parts of India. ఈయన సైనిక దళం ఏదైతే ఉందో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఈయనకి మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో కూడా విస్తరణ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడ్డది. కరోనేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్. కరోనేషన్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్ 1674.
Historic event. Shivaji Maharaj's coronation took place on 6th June 1674 at Raigad Fort in Maharashtra. ఈయన పట్టాభిషేకం ఎక్కడ జరిగిందంటే జూన్ 6 1674లో రాయ్గఢ్ ఫోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది మహారాష్ట్రలో ఉంది. ఆ ప్లేస్లో ఈయన పట్టాభిషేకం జరిగింది. దిస్ గ్రాండ్ సెరిమోనీ అఫీషియల్లీ డిక్లేర్డ్ హిమ్ యాజ్ ద సెవెరైన్ రూలర్ ఆఫ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ మరాఠా కింగ్. ఈ పట్టాభిషేకం ద్వారా ఈయన మరాఠా సామ్రాజ్యానికి ఇంకా అఫీషియల్గా రాజు అయిందనమాట. ఆఫ్టర్ ద కరోనేషన్ he received the royal title Chhatrapati, meaning supreme king and protector of the people. ఛత్రపతి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గొప్ప రాజు, ఆయన ప్రజలని రక్షించేవాడు అని అర్థం. ఈ ఛత్రపతి అనే బిరుదుని ఈ శివాజీ మహారాజ్కి ఎవరిచ్చారంటే కాశీ పండితుడైన గంగా భట్ లేకపోతే గాగభట్ అంటారు. ఈయన విశ్వేశ్వర భట్ట అని కూడా అంటారు. ఈయనకి ఛత్రపతి అనే బిరుదుని ఇచ్చిండు అన్న పట్టాభిషేకం టైంలో. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద కరోనేషన్ మార్క్డ్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద మరాఠా ఎంపైర్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ పవర్. ఈయన పట్టాభిషేకం అనేది మరాఠా సామ్రాజ్యంలో ఒక స్వరాజ్యం కోసం ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది అన్నట్టు. గేవ్ పొలిటికల్ అండ్ రిలీజియస్ లెజిటిమసీ టు హిజ్ రూల్. ఇతని పరిపాలనకి రాజకీయంగా ఆయన మతపరంగా కూడా ఒక బలం చేకూరింది. అండ్ బూస్టెడ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ యూనిటీ అమాంగ్ హిస్ ఫాలోవర్స్ అండ్ సోల్జర్స్. ఇతని ప్రజల లోపల ఈయన సామ్రాజ్యంలోని ప్రజలకి ఈయన ఫాలోవర్స్కి నేను ఇష్టపడేటోళ్ళందరికీ కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్, ఒక ధైర్యం వచ్చింది అండ్ ఒక ఐక్యత వచ్చింది వాళ్ళ లోపల. అండ్ సెండ్ ఏ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ టు ద మొఘల్ అండ్ డెక్కన్ రూలర్స్ దట్ స్వరాజ్య హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఈ మొఘల్స్ ఇంకా డెక్కన్ రాజులు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మేము మా స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నాం అని ఒక బలంగా చెప్పేలాగా ఒక మెసేజ్ లాగా ఉందన్నట్టు ఈయన పట్టాభిషేకం అనేది. అండ్ ద సెరమోనీ వాజ్ కండక్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ancient Hindu traditions and attended by scholars, priests and ministers and representatives from many regions. ఈయన పట్టాభిషేకం అనేది హిందూ ట్రెడిషన్ అండి, హిందూ ధర్మం ప్రకారం జరిగినాయి. ఈయన పట్టాభిషేకానికి చాలామంది స్కాలర్స్, ఇంకా ప్రే చేసేవాళ్ళు, ఇంకా వేరే మతస్థులు, మినిస్టర్స్, మెయిన్గా ఎవరంటే హెన్రీ ఆక్సిడెన్ అనే బ్రిటిష్ ప్రతినిధి ఆయన కూడా అటెండ్ అయ్యిండు. ఇంకా చాలామంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు కూడా ఆయన పట్టాభిషేకానికి వచ్చిళ్ళనమాట. మేజర్ టైటిల్స్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్. ఫస్ట్ వన్ ఛత్రపతి, మీనింగ్ సుప్రీం సెవెరైన్ ఆర్ ఎంపరర్. దిస్ టైటిల్ వాజ్ ఫార్మల్లీ అజ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ హిస్ కరోనేషన్ ఇన్ 1674. ఈయన పట్టాభిషేకం టైంలో ఈయనకి ఛత్రపతి అనే బిరుదు వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్షత్రియ కుల వసంత, హెడ్ ఆర్ ఆర్నమెంట్ ఆఫ్ ద క్షత్రియ క్లాన్. నెక్స్ట్ హైందవ ధర్మోద్ధారక్, ప్రొటెక్టర్ అండ్ అప్లిఫ్టర్ ఆఫ్ హిందూ ధర్మ. అంటే హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించేవాడు, హిందూ ధర్మాన్ని పై స్థాయికి తీసుకెళ్లేవాడు అని అర్థం. అండ్ తర్వాత హైందవీ స్వరాజ్య ప్రతిష్టాపక్, ఫౌండర్ ఆఫ్ హైందవీ స్వరాజ్య, సెల్ఫ్ రూలర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. అంటే స్వరాజ్య స్థాపకుడు, ఈ రాజ్యంని స్థాపించిన వాడు అని అర్థం. అండ్ గో బ్రాహ్మణ్ ప్రతిపాలక్, ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ కౌస్ అండ్ బ్రాహ్మిన్స్, ఏ ట్రెడిషనల్ రాయల్ హానరిఫిక్ ఆఫ్ దట్ పీరియడ్. అంటే ఆ టైంలో బ్రాహ్మిన్స్ని ఇంకా ఆవులని, అంటే వీళ్ళకి అప్పుడు రక్షణ ఉండకపోయేది, సో వాళ్ళని ఇతను కాపాడిండు, అంటే వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ కలిగించేది, అందుకే ఈయనకి ఈ బిరుదు వచ్చింది. నెక్స్ట్ శకకర్త, ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎ న్యూ ఎరా, అంటే ఒక కొత్త శకంని స్థాపించిండు అని అర్థం. రివర్స్ టు ద రాజ్యాభిషేక్ ఎరా స్టార్టెడ్ అట్ హిస్ కరోనేషన్. అండ్ సింహాసనాధీశ్వర్, లార్డ్ ఆఫ్ ద థ్రోన్, మహారాజ్, రాజా శివ ఛత్రపతి, రివర్డ్ కింగ్ శివాజీ, అంటే రాజులకే రాజు, మహారాజు అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి అని అర్థం. ఇంకా నెక్స్ట్ ధర్మపారాయణ, హిందూపత్, పాదుషాహి, ఇవి కూడా ఈయన బిరుదులే. అవి నేను ఈ నోట్స్లో రాయలేదు, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్. శివాజీ మహారాజ్ క్రియేటెడ్ ఏ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్, డిసిప్లైన్ అండ్ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. హిస్ గవర్నెన్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ జస్టిస్, సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్ రాదర్ దెన్ లగ్జరీ. ఈయన పరిపాలనని
ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా, ఒక క్రమశిక్షణగా అండ్ ప్రజలతోని స్నేహపూరితంగా పాలించిండు. సో, ఈయన మెయిన్‌గా ఫోకస్ చేసిన అంశాలు ఏంటి అంటే, వాళ్ళ ప్రజలకు న్యాయం కల్పించాలి, వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించాలి. వాళ్ళ రక్షణే ముఖ్యంగా ఈయన భావించిండు. అంటే ఈయన లగ్జరీగా ఉండడం కంటే ప్రజలకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిండనమాట. సో, ఈయనే అష్టప్రధాన్ అనేది ఈ మరాఠా సామ్రాజ్యంలో మంత్రివర్గ ప్రతినిధి బృందం అన్నట్టు. ఈ సుపరిపాలన పద్ధతులను అమలు చేసిన ఘనత ఈ మండలికే ఉన్నది. సో, అష్టప్రధాన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 8 మినిస్టర్స్ టు రన్ ద కింగ్డమ్ ఎఫిషియెంట్లీ. శివాజీ ఫార్మ్డ్ ద అష్టప్రధాన్ మండల్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 8 ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్. పీష్వా, ప్రైమ్ మినిస్టర్, హ్యాండిల్డ్ ఓవరాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పీష్వా అంటే ప్రధానమంత్రి, ఆయన సామ్రాజ్యం యొక్క సాధారణ పరిపాలన చూస్తారు. నెక్స్ట్ అమత్య, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, అంటే ఈయన ఆర్థిక మంత్రి. మేనేజ్డ్ రెవెన్యూ అండ్ అకౌంట్స్, ఈయన సామ్రాజ్యంలోని ఆ మనీకి సంబంధించిన ఖాతాలను ఇవన్నీ నిర్వహించడం ఇతని బాధ్యత. నెక్స్ట్ సచివ్ అంటే సెక్రటరీ, మెయింటైన్ అఫీషియల్ రికార్డ్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. ఈయన కార్యదర్శి లాగా అన్నట్టు, అంటే రాజ్య శాసనాలను తయారు చేస్తారు. నెక్స్ట్ మంత్రి, ఇంటీరియర్ మినిస్టర్, సూపర్వైజ్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రాయల్ మ్యాటర్స్. అంతరంగిక మంత్రి అంటారు అన్నట్టు, అంటే గూఢచార్య వ్యవహారాలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఈయననే చూసుకుంటాడు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ సేనాపతి, ఆర్మీ చీఫ్, కమాండెడ్ ద మిలిటరీ ఫోర్సెస్. సేనాపతి అంటే సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు. ఈయన రాజ్య రక్షణ మరియు సైనిక వ్యవహారాల నిర్వహణ చూసుకుంటాడు. నెక్స్ట్ సుమంత్, ఈయన ఫారిన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్, మేనేజ్డ్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్ కింగ్డమ్స్, అంటే విదేశాంగ మంత్రి అన్నట్టు. ఈయన ఇతర రాజ్యాలతోని సంబంధాలను నిర్వహించే వ్యక్తి. నెక్స్ట్ న్యాయాధీష్, చీఫ్ జస్టిస్, ఎన్ష్యూర్డ్ ఫెయిర్ జస్టిస్, అంటే ప్రధాన న్యాయమూర్తి అన్నట్టు. ఈయన పౌర మరియు సేవ సంబంధమైన తీర్పులు చెప్పే వ్యక్తి. నెక్స్ట్ పండిత్ రావు, రిలీజియస్ హెడ్, లుక్డ్ ఆఫ్టర్ రిలీజియస్ అండ్ చారిటబుల్ అఫైర్స్. ఈయన ప్రధాన పూజారి లాగా అనమాట, అంటే ఈయన మతపరమైన అంశాలను నిర్వహించే వ్యక్తి. దిస్ సిస్టమ్ ఎన్ష్యూర్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డిసిప్లైన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ గవర్నెన్స్, అంటే ఇది రాజ్య పరిపాలనని భాగాలుగా చేసి మంచిగా క్రమశిక్షణగా ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీగా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడ్డది. రెవెన్యూ అండ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ introduced a fair land revenue policy to protect farmers. Taxes were properly measured and recorded, reducing corruption, prevented exploitation by local landlords and officials. Because of this, farmers and villagers trusted Shivaji's rules. ఏంటంటే ఒక మంచి న్యాయబద్ధమైన పన్ను విధానాన్ని తీసుకొచ్చిండు. దీని ద్వారా ఆ ఫార్మర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండేది. అండ్ ఇంకా ప్రతి ఒక్క పన్ను వసూలు చేసిన దాన్ని కూడా ఈయన అక్కడ భూమిని బట్టి, ఫార్మర్స్ పండించిన పంటని బట్టి, దాన్ని బట్టి మాత్రమే ఈయన పన్ను వసూలు చేసేది. అండ్ ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా రికార్డ్ చేసి పెట్టేది, ఎందుకంటే అవినీతిని తగ్గించడానికి. అండ్ ఇంకా ఈ భూమికి కొంచెం ఎక్కువ భూమి ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ నుంచి కూడా ఫార్మర్లకి అంటే రైతులకి రక్షణ కల్పించేది. వీటన్నిటి వల్ల అక్కడ శివాజీ పరిపాలన, ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు, రైతులు, వీళ్ళైతే ఎవరైతే ఉండదో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ శివాజీ పరిపాలన అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది. ఆయనని బాగా నమ్మేది అన్నట్టు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఆయన ఎట్లయినా వాళ్ళకి న్యాయమే చేస్తాడు, వాళ్ళని మంచిగానే చూసుకుంటారని. అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనని మంచిగా నమ్మేవాళ్ళు అనమాట. లా, ఆర్డర్ అండ్ జస్టిస్, స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అగేన్స్ట్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ సివిలియన్స్ డ్యూరింగ్ వార్స్, అంటే యుద్ధ సమయంలో ఈ ఉమెన్ అంటే ఆడవాళ్ళని, రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలని ఇబ్బంది పెట్టడం, వాళ్ళని హరాస్మెంట్ చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ ఈయన నివారించిండు అన్నట్టు. వాటన్నిటికీ అగెనిస్ట్గా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ తీసుకొచ్చిండు. అంటే ఎవరైనా అట్లా మహిళలని తిట్టినా, లేకపోతే వాళ్ళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన, ప్రజలతోని కఠినంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ మీద ఈయన కఠినంగా శిక్షలు విధించేదన్నమాట. అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్, టెంపుల్స్, మసీద్స్ అండ్ హాలీ ప్లేసెస్, ఈయన అన్ని మతాల వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్లేసెస్కి కూడా ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిండు. అంటే టెంపుల్స్ అయినా, మసీదులైనా, ఇంకా చర్చిలైనా, ఎవరైనా కూడా
ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకొక మతం మీద దాడులు చేయడం, వాళ్ళ టెంపుల్స్‌ని చేయడం, లేకపోతే మసీదులను కూల్చేయడం, చర్చిలను కూల్చేయడం ఇట్లాంటివి ఏం చేయకపోయేది ఈయన కాలంలో. అంటే అన్ని మతాల వారికి కూడా ఈయన ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిండు. అన్నీ దేవుడికి ప్రేయర్ చేసుకునే ప్లేసెస్‌కి ఈయన ప్రొటెక్షన్ కల్పించిండు. అండ్ క్విక్ అండ్ ఫెయిర్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అండర్ న్యాయాధీష్. ఈ న్యాయాధీష్ ద్వారా చాలా తొందరగా న్యాయం వచ్చేది అండ్ మంచి అంటే న్యాయబద్ధంగానే తీర్పు చెప్పేవాళ్ళు. అండ్ హిస్ రూల్ బికమ్ నోన్ ఫర్ డిసిప్లిన్ అండ్ మోరల్ గవర్నెన్స్. ఈయన పరిపాలన అనేది ఒక క్రమశిక్షణకి, ఇంకా ఒక విలువలకి ఒక మారుపేరుగా ఉండేదన్నట్టు. అంటే ఆయన అన్నీ అసలు ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తి అంటే అందుకే ఇప్పటికి కూడా మనం ఆయనని అంత గొప్ప చక్రవర్తిగా, అంత గొప్ప రాజుగా కీర్తిస్తున్నాం. అసలు ఈయన పరిపాలన అనేది అసలు మన భారతదేశం చరిత్రలనే ఒక చెరగని ముద్ర వేసుకుంది. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అసలు ఎంత బ్లైండ్‌గా ట్రస్ట్ చేసేదంటే ఆయనని. అంటే ఆయన ఎంత గొప్పగా పరిపాలిస్తే వాళ్ళంత బ్లైండ్‌గా ఆయన మీద ట్రస్ట్ పెట్టుకుంటారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇగ. మిలిటరీ అండ్ ఫోర్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈచ్ ఫోర్ట్ హ్యాడ్ ఏ సపరేట్ ఆఫీసర్ సిస్టమ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ అండ్ సప్లైస్. అంటే ప్రతి ఒక్క కోటకి కూడా సపరేట్గా ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళు, సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ కూడా ఉండేదన్నమాట. అండ్ మెయింటైన్ స్ట్రాంగ్ ఆర్మీ డిసిప్లిన్ అండ్ రెగ్యులర్ శాలరీస్. ఈయన పరిపాలనలో ఉన్న సైన్యానికి ఎప్పటికప్పుడు టైం టు టైం శాలరీ ఇచ్చేది, ఇంకా వాళ్ళని ఒక క్రమశిక్షణగా పెట్టేదన్నమాట. అండ్ డెవలప్డ్ నావల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫర్ కోస్టల్ డిఫెన్స్. తీర ప్రాంతాల నుంచి రక్షణ కోసం ఈయన నౌకాదళాన్ని కూడా తయారు చేసిండు. దిస్ ఎన్ష్యూర్డ్ లాంగ్ టర్మ్ స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్. వీటన్నిటి ద్వారా ఈయన సామ్రాజ్యం ఎక్కువ రోజులు స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి యూజ్ అయింది. పర్సనల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్. Extraordinary courage and fearlessness. Shivaji Maharaj was known for his unmatched bravery from a very young age. He faced powerful enemies like the Mughals and Bijapur Sultanate without fear and often fought with smaller forces, relying on confidence and smart planning rather than sheer numbers. His daring escape from Agra and bold military action show his fearless character. ఈయన చాలా గొప్ప ధైర్య సాహసాలు కలిగిన వ్యక్తి. అండ్ ఏ శత్రువుకి కూడా ఆయన భయపడకపోయేది. అంత చిన్న ఏజ్‌లోనే అసలు ఆయన ధైర్య సాహసాలని ఎవరు కూడా పట్టుకోలేకపోయారు. అంటే ఆయన బీజాపూర్ సుల్తాన్ ఇంకా మొఘల్స్‌లో అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఆయన ఎదుర్కొన్నాడంటే ఆయన ఎంత గొప్ప ధైర్యం ఉన్నదో మనకి అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇంకా ఆయన ఆగ్రా నుంచి బయటపడడం వీటన్నిటిని చూస్తే ఆయన ఎంత తెలివితేటలు కలిగిన వ్యక్తి, ఆయనకి ఎంత ప్లానింగ్ ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. Brilliant military intelligence. One of Shivaji's greatest strengths was his sharp mind and strategic thinking. He carefully studied. అంటే ఈయనకున్న గొప్ప ఒక శక్తి ఏంటిదంటే ఈయన తొందరగా ఆలోచించగలుగుతాడు. అంటే చాలా షార్ప్ మైండ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకేంటంటే ఈయన ఒక బాగా వ్యూహాలు పన్నగలుగుతాడు అనమాట. అంటే ఎనిమీస్ని లో చేయడానికి చాలా తెలివిగా ఆలోచించి ప్లాన్ చేస్తాడు. ఇంకా ఆయన ఆ ఎనిమీస్ యొక్క వాళ్ళ శత్రువుల మూమెంట్స్ని, ఇంకా యుద్ధాలు చేయడానికి అక్కడున్న కోటలు, ఇంకా వాటి ఫారెస్ట్లు, వాటి ప్లేసెస్ గురించి తెలుసుకుంటాడు. ఇంకా ఆయన మెయిన్గా ఇంకా టైమింగ్ ఆఫ్ అటాక్స్, అంటే ఏ టైంలో అటాక్ చేస్తే వాళ్ళని మనం కరెక్ట్గా దెబ్బతీయచ్చు అనేది కూడా ఈయన బాగా నేర్చుకొని ఉన్నాడు. Just and compassionate ruler. Shivaji Maharaj was respected not only as a warrior but also as a kind and fair king. ఈయన జస్ట్ ఒక రాజుగానే కీర్తి పొందలేదు. ఈయన ఒక దయ, కరుణ కలిగిన వ్యక్తి. ఆయన ఇంకా ప్రజలందరినీ సమానంగా చూసేది, అందరికీ న్యాయంగా పరిపాలన చేసేది, అందరినీ సమన్యాయంగా చూసేది. అందుకే ఈయనని ఇంత గొప్పగా ఇప్పటికి కూడా మనం కీర్తిస్తున్నాం అన్నట్టు. And he protected women, children and common people during wars, respected all religions and holy places, punished officers who behaved unjustly or cruelly. This made his rule popular and trusted among the people. ఈయన యుద్ధాల సమయంలో ఆడవాళ్ళని, చిల్డ్రన్స్ని అంటే చిన్నపిల్లల్ని, ఇంకా ప్రజలని కూడా కాపాడేటోడు. అండ్ ఇంకా అన్ని మతాలకి సమానంగా ఆయన చూసేటోడు. అండ్ ఒకవేళ ఎవరన్నా ఆయన పరిపాలనలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు అంటే ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మిస్బిహేవ్ చేస్తే వాళ్ళని చాలా కఠినంగా శిక్షించేటోడు. ఇంకా ఈయన పరిపాలనకి ఇంకా అసలు బాగా
పాపులర్ అనమాట. అంటే ఒక రాజు ఇట్లా పరిపాలిస్తే దేశం బాగుంటుంది అనేలాగా ఈయన పేరు తెచ్చుకుండు. స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ అండ్ డిసిప్లిన్. హీ పొసెసెడ్ natural leadership qualities that inspired loyalty in soldiers and citizens. Important traits included clear decision making in difficult situations, ability to motivate troops even during danger, maintaining strict discipline in the army and administration. Because of this, his followers were ready to sacrifice their lives for him and Swarajya. ఈయన సహజమైన పరిపాలన, ఇంకా ఎంత టఫ్ సిచ్యువేషన్స్‌నైనా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసే అంత తెలివితేటలు, క్లియర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఆర్మీని కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్‌గా పెట్టుకోవడం, ఇంకా మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్, వీటన్నిటి ద్వారా ఈయన ఫాలోవర్స్ అంటే ఈయన రాజ్యంలోని ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన కోసం వాళ్ళ లైఫ్స్ని కూడా సాక్రిఫైస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండేది. అంటే ఈయన కోసం, ఇంకా స్వరాజ్యం కోసం వాళ్ళ లైఫ్ని ఇచ్చేయడానికైనా కూడా వాళ్ళంత రెడీగా ఉండేటోళ్ళు అనమాట. డీప్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ కల్చర్ అండ్ రిలీజియన్. శివాజీ మహారాజ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మోరల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వాల్యూస్. హీ రెస్పెక్టెడ్ saints, scholars and traditions while also maintaining religious tolerance. Instead of forcing beliefs, he created a kingdom where people of different faiths lived safely. This shows his broad-minded and ethical personality. అంటే శివాజీ మహారాజ్ యాక్చువల్గా హిందూ. ఈయన హిందూ ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నా కూడా ఆయన రాజ్యంలోని ప్రజలను ఎప్పుడు కూడా మీరు కూడా నాలాగా హిందూ ధర్మాన్ని మాత్రమే పాటించాలి అని ఆయన ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా ఫోర్స్ చేయలేదు. అంటే ఆయన మిగతా మతాల వాళ్ళకి కూడా ఆయన అంతే, హిందూ మతానికి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడో మిగతా మతాలకి కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది. ఇంకా ఇప్పుడు చర్చిలలో ఉండే ఫాదర్స్ అయినా, మసీద్లో నమాజ్ చేసే వాళ్ళైనా అందరికీ కూడా సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది. అందరినీ ఆయన సేమ్గా ఒకేలాగా ట్రీట్ చేసేది. Visionary patriotism. Above all, Shivaji Maharaj had deep love for his motherland. His dream of Swarajya, self-rule, was driven by the desire to give freedom, dignity and security to his people. He worked tirelessly throughout his life to turn this vision into reality, proving his డెడికేషన్ అండ్ సాక్రిఫైస్. ఈయన జీవితకాలం మొత్తం అంటే చనిపోయే వరకు కూడా ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజల కోసం, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం కోసం, వాళ్ళని ఒక మంచి పౌరులుగా చూడడం కోసమే ఈయన కష్టపడ్డాడు. ఈయనకి చాలా దేశభక్తి ఉండేది, ధర్మంని పాటించే వ్యక్తి. ఈయన ప్రజల క్షేమం కోసం, వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ కోసం, ఆయన జన్మభూమిని రక్షించుకోవడం కోసం ఈయన లైఫ్ మొత్తం కూడా ఈయన సాక్రిఫైస్ చేసేసిండు. డెత్ అండ్ లెగసీ ఆఫ్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్. డెత్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్ ఫైనల్ డేస్. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ స్పెండ్ హిస్ లాస్ట్ డేస్ అట్ రాయ్గఢ్ ఫోర్ట్, ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ హిస్ కింగ్డమ్. ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వార్ఫేర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, హిస్ హెల్త్ గ్రాడ్యువల్లీ వీకెండ్. ఈయన చివరి రోజులన్నీ కూడా రాజ్గఢ్ ఫోర్ట్లోనే గడిపిండు. ఈయన కంటిన్యూగా ఈ వార్స్ అంటే యుద్ధాలు, ఇంకా ఈయన పరిపాలన చేయడం, ఆయనకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నిటితోనే ఈయన కొంచెంగా చాలా వరకు ఆయన హెల్త్ మొత్తం క్షీణించిపోయింది. డేట్ అండ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్. ఈయన April 3, 1680లో 50 years ఉన్నప్పుడు చనిపోయిండు. ఇన్ హిస్టారికల్ రికార్డ్స్ సజెస్ట్ that he died due to illness, possibly fever or dysentery. Third, exact medical details are not clearly known. అంటే హిస్టరీ ద్వారా ఈయన కొంచెం ఇల్నెస్ ద్వారా చనిపోయిండు అని ఉంది, కానీ ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఎవరికి తెలియదు ఎలా చనిపోయిందని. ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్. హిస్ డెత్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ షాక్ టు ద మరాఠా ఎంపైర్ అండ్ టు ద పీపుల్ హూ డీప్లీ లవ్డ్ అండ్ రెస్పెక్టింగ్. ఈయన చనిపోవడం అనేది, ఆ వార్త అనేది అసలు ప్రజలందరినీ ఒక షాక్ గురి చేసింది. ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ అంత లవ్ చేసేవాళ్ళు కదా. సో అందుకే ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఆయన చనిపోయాక చాలా బాధపడ్డారు. అండ్ హవెవర్ ద స్ట్రాంగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ మిలిటరీ సిస్టమ్ హీ క్రియేటెడ్ హెల్ప్ ద కింగ్డమ్ కంటిన్యూ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హిస్ పాసింగ్. ఈయన చనిపోయినాక కూడా ఆయన క్రియేట్ చేసిన సైన్యం, మిలిటరీ ఇవన్నీ కూడా రాజ్యాన్ని కాపాడడానికి యూజ్ అయినాయి. సక్సెసర్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్. ఆఫ్టర్ శివాజీ మహారాజ్ డెత్
His son Shambhaji Maharaj became the next ruler of the Maratha Empire. శివాజీ మహారాజ్ గారు చనిపోయాక నెక్స్ట్ అతని కొడుకు శంభాజీ మహారాజ్ మరాఠా ఎంపైర్కి రాజుగా అయిండు. ద ఎంపైర్ ఫేస్డ్ సీరియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ ద మొఘల్ ఎంపైర్ ఎస్పెషల్లీ అండర్ ఔరంగజేబ్. ఇతని డెత్ తర్వాత శంభాజీ మహారాజ్ రాజయ్యాక ఈ మొఘల్ ఎంపైర్ నుంచి వీళ్ళకి చాలా యుద్ధాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అండ్ డిస్పైట్ డిఫికల్టీస్ ద మరాఠాస్ కంటిన్యూడ్ శివాజీస్ మిషన్ ఆఫ్ స్వరాజ్య అండ్ లాటర్ ఎక్స్పెండెడ్ అక్రాస్ లార్జ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని డిఫికల్టీస్ వచ్చినా కూడా మరాఠా ఎంపైర్ ఇంకా శివాజీ గారి మిషన్ స్వరాజ్యం దాని గురించి ఇండియా మొత్తం కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ట్రై చేసిళ్ళు. లాస్టింగ్ లెగసీ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్, ఫౌండర్ ఆఫ్ స్వరాజ్య, ఐడల్ మోడల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, military inspiration, cultural and national pride, respect in modern India. Many statues, forts, roads and institutions are named after him. ఇతని తర్వాత చాలా ఈయన పేరు మీద స్టాచ్యూస్ అంటే ఈయన స్టాచ్యూస్ పెట్టించిళ్ళు, ఇంకా చాలా కోటలు కట్టించిళ్ళు, ఇంకా రోడ్స్ వేయించిళ్ళు, అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కూడా ఆయన పేరు పెట్టిళ్ళు. ఇంకా హిస్ బర్త్ యానివర్సరీ శివ జయంతి సెలబ్రేటెడ్ విత్ గ్రేట్ డివోషన్. ఈయన జయంతి అంటే ఈరోజే February 19. ఈయన జయంతిని చాలా భక్తి శ్రద్ధలతోని మన భారతదేశం మొత్తం కూడా చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్స్ చేస్తారు. అండ్ హీఈస్ రిమెంబర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కింగ్స్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. మన భారతదేశం చరిత్రలోనే ఈయన అసలు ఒక గొప్ప చక్రవర్తిగా పేరుగాంచిండు. ఓవరాల్ సిగ్నిఫికెన్స్, ద డెత్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్ ఎండెడ్ ఏ గ్రేట్ లైఫ్ బట్ హిస్ ఐడియాస్ నెవర్ డైడ్. శివాజీ మహారాజ్ గారు భౌతికంగా లేరేమో కానీ ఆయన ఐడియాస్ మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తూనే ఉంటాయి. హిస్ విజన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, జస్టిస్, స్ట్రాంగ్ డిఫెన్స్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ పీపుల్ కంటిన్యూస్ టు గైడ్ ఇండియా ఈవెన్ టుడే. నేనే ఫ్రీడమ్ కోసం, న్యాయం కోసం, ఇంకా ధర్మం కోసం ఆయన మాతృభూమి కోసం దేశభక్తితో ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా మన ఇండియాలోని చాలామంది పీపుల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఆయన ఎప్పటికీ కూడా చాలామందికి ఒక రోల్ మోడల్. ఇంకా ఆయనను మనం చూసి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ఇంకా ఆయన గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా కూడా ఇంకా తక్కువే ఉంటుంది. ఈయన ఒక గొప్ప రాజు, ఒక గొప్ప పరిపాలకుడు, హైందవ ధర్మోద్ధారకుడు, ధర్మ రక్షకుడు, క్షత్రియ కుల వసంతుడు, మహారాజు, ఇంకా అన్నీ ఆయన పరిపాలన విధానం, ఆయన యుద్ధం చేసే విధానం, ఆయన తెలివితేటలు, ఆయన మనుషులకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే విధానం, ప్రజలకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే విధానం, గురువులకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే విధానం, అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా అసలు ఆయన ఒక గొప్ప చక్రవర్తిగా ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయనను తీర్చిదిద్దింది. అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. మనం ఎంత చెప్పుకున్నా ఇంకా తక్కువే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మాత్రమే. ఇంకా ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉంది. సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఈరోజు ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ, అందుకే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా. అండ్ దీంట్లో ఏమైనా తప్పులున్నా, నేను తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పు మాట్లాడినా కూడా క్షమించగలరని కోరుకుంటున్నా. ఈరోజుకి ఇంతే. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను కోరుకుంటున్నా. అండ్ బాయ్ బాయ్, సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.